Am I audible? Tell others to join. Prahlad, Srishti, Roshni. Tell others also to join the lecture. We are taking continuous sterilization of media. Last time we have finished the batch sterilization, how sterilization was carried out in batch wise manner. Now we are going to see the sterilization in continuous manner. So tell others to join as early as possible. Okay. Uh, all of you have joined. So I'm going to start with the continuous. Yes, I will explain in Marathi also. Don't worry, Prahlad. Uh, okay. So we are going to start with the continuous sterilization of media by steam. So last time we have seen the sterilization of media in batch wise manner. Batch wise manner आपण स्टरलायझेशन कसं करायचं ते बघितलं. बॅच वाईज मध्ये काय करायचं की बॅच कुकर यूज करायचा किंवा सेपरेट फर्मेंटर यूज करायचा, त्याच्यामध्ये स्टरलायझेशन करायचं आणि मग प्रत्येक वेळेला स्टराईल झालेलं मीडियम जे आहे ते फर्मेंटर व्हेसल मध्ये पास करायचं. पण देअर आर नंबर ऑफ डिसएडव्हान्टेजेस फॉर द बॅच स्टरलायझेशन दॅट इच टाइम यू हॅव टू स्टराईल मीडियम. सो इच टाइम यू हॅव टू प्रिपेअर मीडियम. मग तुम्ही मीडियम प्रिपेअर केलं तर तुमचं जे आहे मीडियमचं कॉम्पोजिशन ते प्रत्येक वेळेला चेंज होईल थोडंफार का होईना. त्याच्यानंतर एव्हरी टाइम यू हॅव टू स्टरलाइज इट अँड देन पास इट into the fermenter. मग हे पास तुम्ही कसं कराल. सो यू विल रिक्वायर टू अटॅच सेपरेट पाईपलाईन. So pipeline may get contaminate sometime or that is the additional cost. तुम्हाला परत पाईपलाईन जॉईन करायची म्हणजे कॉस्ट लागेल त्याची. सो दिस ऑल लीड टू द कॉस्टलियर प्रोसेस. अँड युअर फर्मेंटेशन शुड बी द इकॉनॉमिकली प्रॉफिटेबल. जर प्रॉफिटेबल असेल तरच तुम्ही फर्मेंटेशन करू शकाल. So continuous sterilization is another method for the sterilization. So this method is the continuous sterilization of media by steam. So continuous sterilization offers more flexibility in the choice of time temperature condition to which the fermentation medium is exposed. कंटिन्युअस स्टरलायझेशन हे मोर फ्लेक्झिबल आहे. त्याच्यामध्ये चॉईस आहे, टाइम टेम्परेचर कंडिशनची चॉईस आहे. The process gives advantages in the saving of time. टाइम सेव्ह होतो, त्याच्याबरोबर प्लॅन स्पेस सेव्ह होते. प्रत्येक वेळेला तुम्हाला मीडियमची क्वालिटी जी आहे ती चेंज करावी नाही लागत. अँड इन द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ मीडियम for example in the fermenter in the production of vitamin B12 an increase of 160% yield is obtained. In continuous sterilization, कंटिन्युअस स्टरलायझेशन मुळे 160% जास्त yield मिळतं बॅच स्टरलायझेशन पेक्षा. सो दिस कंटिन्युअस स्टरलायझेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲज कम्पेअर्ड टू बॅच स्टरलायझेशन. सो देर आर
Three basic unit of the continuous sterilization. First is the heating unit, in which medium is heated to the required temperature in the shortest possible time interval. हिटिंग युनिटमध्ये काय होतं, medium is heated to the required temperature in the shortest possible time, म्हणजे कमीत कमी वेळामध्ये medium हीट करायचं, जास्त टेम्परेचरला medium हीट करायचं. This is the first. Then second, holding vessel in which heated medium is kept at a constant temperature. Heated holding vessel मध्ये medium हीट केलेलं medium कॉन्स्टंट टेम्परेचरला होल्ड करून ठेवायचं for the complete sterilization, that is the holding vessel. And third is the cooling unit in which medium is cooled to the रिक्वायर्ड टेम्परेचर, म्हणजे कूलिंग करायचं. कल्चर कूल टू द कल्चर टेम्परेचर, म्हणजे कल्चर ग्रो होईल अशा टेम्परेचरला मेडियम कूल करायचं. दॅट इज द कूलिंग युनिट. असे 3 युनिट असतात. कुठलंही पहिलं युनिट, फर्स्ट युनिट इज हिटिंग युनिट, मेडियम हीट करायचं. सेकंड इज द होल्डिंग वेसल, हीट केलेलं मेडियम होल्ड करायचं. आणि तिसरं कूलिंग युनिट, in which medium is cooled for the inoculation of culture strain, that is the cooling unit. Now what is the working design of continuous sterilization process? Continuous system include time period during which the medium is heated to the sterilization temperature, a holding time at the desired temperature, and cooling period to restore the medium to the fermentation temperature. Continuous system include time period during which the medium is heated, म्हणजे थोड्या वेळासाठी पहिल्यांदा medium, काही टायमासाठी medium हीट करायचं स्टरलायझेशन टेम्परेचरला, म्हणजे 121 डिग्री सेल्सिअसला. नंतर होल्डिंग टाइम, होल्डिंग वेसलमध्ये डिझायर टेम्परेचरला मेडियम होल्ड करायचं. आणि कुलिंग पिरियडमध्ये परत मेडियमला कूल करायचं. दिस इज द कंटिन्युअस सिस्टीम और प्रोसेस ऑफ द कंटिन्युअस स्टरलायझेशन. ओके, म्हणजे वरती जे पाहिलं आपण तेच, त्याची प्रोसेस फक्त अशी आहे की हिटिंग करायचं, नंतर होल्डिंग करायचं, नंतर कूलिंग करायचं. द टेम्परेचर ऑफ द मेडियम इज इलेव्हेटेड in continuous heat exchanger and is then maintained in holding coil for the holding period. The hot medium is then cooled to the fermentation temperature, fermentation च्या टेम्परेचर पर्यंत कूल करायचं. So there are two sequential heat exchanger. The first heat exchanger utilizing the incoming medium as the cooling source, and the second using the cooling water. Cooling hold करायचं, नंतर cooling water pass करून cold करायचं. म्हणजे heating, holding and cooling. These are the 3 steps of continuous sterilization. Okay, are you getting me or not? Yes or no? There are 3 ways of the continuous sterilization: heating, holding and cooling. Okay, heating, holding and cooling. I am repeating again and again. That is the way of continuous sterilization. Okay, then major advantage of continuous process is that much higher temperature may be utilized. Higher temperature वापरलं जातं, म्हणजे हायर टेम्परेचरने हिटिंग केलं जातं. नंतर होल्डिंग मध्ये थोडंसं टेम्परेचर रिड्यूस करायचं आणि कुलिंग मध्ये टेम्परेचर कमी करून कुलिंग वॉटर सर्क्युलेट करून कुलिंग करायचं. So type of continuous sterilizer. So there are 2 types of continuous sterilizer: indirect heat exchanger and direct heat exchanger. असे 2 टाइप आहे कंटिन्युअस स्टरलायझेशनचे: इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर आणि डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर. इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर मध्ये स्टीम इंट्रोड्यूस करायची, पण डायरेक्टली जर स्टीम इंट्रोड्यूस नाही करता आली तर डायरेक्टली प्लेट किंवा ट्यूब किंवा स्पायरल कॉईल वापरून हीट करायचं. दॅट इज द इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर. आणि डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर मध्ये स्टीम इंट्रोड्यूस करायची. डायरेक्ट मध्ये स्टीम इंट्रोड्यूस केली तर त्याच्यामुळे तुमचं मीडियमचे कंपोनंट चेंज होणार नाही. इनडायरेक्ट मध्ये तुम्ही हिटिंग प्लेट, हिटिंग ट्यूब,
किंवा हिटिंग स्पायरल वापरून तुम्ही इनडायरेक्टली मेडियमचं स्टरलायझेशन करायचं. सो नाऊ वी विल सी, फक्त आपण दोनच मेथड पाहणार आहे, इनडायरेक्ट आणि डायरेक्ट. बाकीचं पुन्हा पुढच्या वेळेला शांततेने पुढच्या लेक्चरला बघू. काही फार मोठं नाहीये. आणि मेन म्हणजे या युनिटवरती आता जर तुमची एक्झाम जर MCQ टाईपचीच असेल तर तुम्हाला हे सगळं डायरेक्ट काही तिथे डिस्क्रिप्टिव्ह नाही लिहायचंय. तर बेटर वे तुम्ही आता एकदा शांतपणे समजून घ्या आणि त्याचे मी तुम्हाला MCQ जे आहे महत्वाचे ते MCQच देईल. MCQचे आन्सर्स तुम्ही त्या नोट्समध्ये शोधा, म्हणजे मग तुमचं त्याच्यामुळे अभ्यास पण होईल. कारण मी तुमचा परफॉर्मन्स कालच्या टेस्टचा बघितला. कालच्या टेस्टमध्ये बऱ्याच जणांनी चांगला स्कोर केला आहे, अबाव 15, पण बऱ्याच जणांनी बिलो 15 पण केला आहे. ऍक्च्युली सगळे क्वेश्चन जे आहेत ते नोट्स मधलेच आहेत. each and every question is from the notes till you are not able to answer it because you have not studied that notes properly. तुम्ही नोट्स काही प्रॉपरली स्टडी करत नाही, जोपर्यंत तुमच्याकडे काहीतरी क्वेश्चनचा फॉर्मॅट येत नाही तोपर्यंत ते तुम्हाला प्रॉब्लेमच होतो. त्याच्यापेक्षा बेटर वे, इतका टाइम आपण त्याच्यापेक्षा जर MCQ सॉल्व्ह करण्यामध्ये जर दिला तर ते तरी तुमच्या फायद्याचं राहील. म्हणून मग मी आता जरासं पटापटच शिकवते बेटर वे, अँड तुम्हाला MCQ देण्यामध्ये जास्त भर देते. म्हणजे मला असं वाटलं की नोट्समध्ये सगळं आहे तर तुम्ही नोट्समधलं सगळं वाचून बरोबर आन्सर द्याल, पण बऱ्याच जणांनी आन्सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक इतका सोपा आहे, एनर्जी कॅन बी नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड, त्याच्यामध्ये पण चूक करून ठेवली. कोणी सेकंड लॉ लिहिला, कोणी थर्ड लॉ लिहिला, फर्स्ट लॉ खूप कमी जणांनी लिहिला. मग तुम्ही इतके सिंपल मिस्टेक करताय तर याचा अर्थ तुम्हाला MCQच महत्वाचे द्यायला पाहिजे. म्हणून मी आता हे पटापट या वीकच्या एंडला फक्त सेकंड युनिटच मी शिकवणार आहे आणि या वीकच्या एंडला त्याच्या नोट्स देऊन मी शिकवून संपवून टाकणार आहे. आणि मेन म्हणजे पुढच्या टाइमला आफ्टर दिवाळी मी तुम्हाला त्याचे सगळे MCQ काढून देईल, जेणेकरून तुम्ही ते MCQचा अभ्यास करू शकाल. ऍटलिस्ट एका युनिटवरती जास्तीत जास्त MCQ दिले तर ते तुमचा त्याचा फायदा होईल. कारण मग तो आता तुमची एक्झाम डिस्क्रिप्टिव्ह राहणारच नाहीये. तुमची एक्झाम जर मल्टिपल चॉईसची असेल तर तुम्हाला हे तुम्ही कसं काय लिहाल, तिथे एवढे मोठे पॅराग्राफ तुम्हाला शिकवले आणि तुम्ही ते स्टडी पण केले तरी त्याच्यातून तुम्हाला MCQचेच क्वेश्चन येतील आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला मोजकाच MCQचं पॅटर्न पाहिजे. So there are two ways of the continuous sterilization: indirect heat exchanger and direct heat exchanger. Indirect heat exchanger, indirect heating is carried out in indirect heat exchanger by using plate, tube or spiral etc. विथ स्टीम और ऑइल हिटिंग. म्हणजे ऑइलचं हिटिंग करायचं किंवा स्टीमचं हिटिंग करायचं, पण ते कसं करणार, प्लेटमध्ये किंवा ट्यूबमध्ये किंवा स्पायरलमध्ये. The holding unit is either tube or stirred vessel. हीटला तुम्ही कशामध्ये पास करायची, प्लेटमध्ये, म्हणजे स्टीमला कशामध्ये पास करायची, प्लेटमध्ये किंवा ट्यूब्समध्ये किंवा स्पायरल रॉड्समध्ये. The cooling unit may be of various type, involve heat exchanger. Cooling with cold medium is thus preheated, improving the इकॉनॉमी ऑफ स्टरलायझेशन. म्हणजे कुलिंग मीडियम पास करायचं, कूल मीडियम पास केलं तर आपोआप हीट असलेलं मीडियम कूल होऊन जाईल. द प्रोसेस इज कॅरेक्टराइज बाय व्हेरी शॉर्ट हिटिंग अँड कुलिंग पिरियड. आता याचे एक्झाम्पल कोणते आहे, इनडायरेक्ट हिटिंगचे एक्झाम्पल. इनडायरेक्ट हिटिंगचे एक्झाम्पल पहिलं जे आहे ते स्पायरल हीट एक्सचेंजर. द प्लेट अँड फ्रेम टाइप हीट एक्सचेंजर्स आर अवेलेबल, but the most suitable indirect heat exchanger are the Rosenbald's double spiral. बघा आता हे Rosenbald's double spiral is the method of indirect heat exchanger. त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स दिले जातील मल्टिपल चॉईस मध्ये. Rosenbald double spiral is dash type of heat exchanger. मग Rosenbald double spiral is the method of indirect heat exchanger. मग तिथे ऑप्शन असेल indirect, direct or both or none of the above. मग हे फक्त तुम्हाला असे जे स्पेसिफिक पॉइंट आहे ते पॉइंट्स आले पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला थरोली अभ्यास करावाच लागणार आहे, पण मग थरोली अभ्यास करताना काही गोष्टी येतील, काही गोष्टी सुटून जातील, काही गोष्टी आठवणारच नाही. रोझेनबाल्ड आपण डायरेक्ट मध्ये शिकलो होतो, काही इनडायरेक्ट मध्ये शिकलो होतो, तेच आठवणार नाही. त्याच्यापेक्षा बेटर वे
एवढा सगळं स्टडी हे करण्यापेक्षा जर मल्टिपल चॉईस वरतीच फोकस केला, तेच मल्टिपल चॉईस 100 वेळा वाचले, तर कमीत कमी ते तरी तुम्ही त्याच्यात तरी स्कोरिंग कराल. So the Rosenbal double spiral type consists of two sheets of high grade stainless steel which have been curved around the central axis to form the double spiral. सेंट्रल एक्सिसला ते हे बघा, दिस इज द डायग्राम ऑफ रोझेनबाल्ड हीट एक्सचेंजर. त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की स्पायरल कॉइलिंग केलेलं आहे. मीडियम एका साइडनी मध्ये पास करायचं आणि दुसऱ्या साइडनी निघेल. हा, हे बघा, मीडियम विल इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन साइड अँड फ्रॉम दिस साइड cold medium will introduce from this side and heat will introduce through this side. बघा काय त्याचं वर्किंग मी पुन्हा एकदा सांगते. Spiral heat exchanger, plate and frame type heat exchangers. Most suitable indirect heat exchanger are the Rosenbald's double spiral type, consist of two sheets of uh, high grade stainless steel which have been curved around the central axis to form the double spiral केलेलं असतं. The end of the spiral are sealed by कव्हरने सील केलेले असतात. एंड म्हणजे त्याला वरती कॅप असतात. To obtain sterilization temperature, steam is passed through one spiral and medium through the other. बघा आता इथे मध्ये बघून घ्या की इथून जर स्टीम पास केली तर इथून मीडियम पास होईल. ओके, हे ॲरो दाखवताय, हे ॲरो मधून जर मीडियम पास केलं तर या ॲरो मधून स्टीम पास होईल, किंवा वाईस वर्सा, इथून जर तुम्ही स्टीम पास केली तर इथून तुमचं मीडियम पास होईल असं. दॅट इज द टू एंड्स आर देअर टू पास द हीट, मीन्स स्टीम अँड मीडियम. Steam is passed through the one spiral and medium passed through the other in a counter current manner. The most widely used continuous sterilization system is based on the spiral heat exchanger and typical layout is as follows. त्याचा हा आउटलेट आहे. कसा आहे त्याचा हा आउटले म्हणजे फ्लो डायग्राम आहे. कशी कूलिंग वॉटर पास होतं, हे बघा, स्पायरल हीटर्स, रॉ प्रॉडक्ट तुमचं इथून इंट्रोड्यूस होईल. दिस इज युअर स्पायरल हीट एक्सचेंजर, ज्याच्यामध्ये स्पायरल हीट स्टीम इंट्रोड्यूस केली जाईल. इथे ते होल्ड केलं जाईल, नंतर ते होल्ड केल्यानंतर स्टीम बाकीची निघून जाईल आणि मीडियम कुलिंग कडे जाईल. इथे कुलिंग वॉटर आहे, ते कुलिंग वॉटर मधनं ते मीडियम सर्क्युलेट होईल, म्हणजे कुलिंग वॉटर सर्क्युलेट होईल त्या मीडियम कडनं, आणि मग नंतर तुमचं स्टरलाइज प्रोडक्ट जे आहे ते फर्मेंटर कडे जाईल. आणि हे तुमचं बॅलन्स टँक आहे. बॅलन्स टँक मध्ये तुमचं तुम्ही जे आहे ते वॉटर वगैरे जे आहे ते त्याचं म्हणजे ते त्याच्यामुळे स्टीम जनरेट होईल आणि रॉ प्रॉडक्ट इथून इंट्रोड्यूस होईल. रॉ प्रॉडक्ट म्हणजे फर्मेंटेशन मीडिया इथून इंट्रोड्यूस होईल आणि ते इंट्रोड्यूस होऊन ते इथल्या टँक मध्ये ते येईल. दॅट इज द स्पायरल इंटरचेंजर किंवा पायरल हीट एक्सचेंजर. नंतर इथे आल्यानंतर त्याचं होल्डिंग होईल, होल्डिंग ट्यूब मध्ये होल्डिंग होईल. नंतर मग ते पुढच्या पंप मध्ये येईल, जिथून स्टीम निघून जाईल आणि मीडियम जे आहे ते कोल्ड होण्यासाठी पुढच्या कुलिंग वॉटर टँक मध्ये जाईल आणि कुलिंग वॉटर टँक मधून ते पुन्हा पुढच्या स्टरलाइज फर्मेंटर कडे पास होईल. सो दिस इज द फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल कंटिन्युअस स्टरलायझेशन सिस्टीम एम्प्लॉईंग पायरल हीट एक्सचेंजर. स्पायरल हीट एक्सचेंजर त्याच्यामध्ये आहे की ज्याच्यामध्ये मीडियम पास होईल आणि स्टीम पण पास होईल. The plant is sterilized prior to sterilization of the medium by circulating hot water through the plant in a closed circuit. At the same time, the fermenter and the pipe work between the fermenter and the sterilizer are steam sterilized. म्हणजे प्लॅन्टचं पुन्हा पहिल्यांदा स्टरलायझेशन करून घ्यायचं, मग त्याच्यातनं सर्क्युलेट करायचं हॉट वॉटर आणि फर्मेंटर मीडियम सर्क्युलेट करायचं, मग त्याला स्टीम स्टरलायझेशन करायचं, नंतर त्याला होल्ड करायचं. हीट कॉन्झर्वेशन इज अचीव्ड, देन कूलिंग इज कॅरीड आउट इन द कूलिंग सेक्शन अँड देन इट इज पासेस टू द फर्मेंटर.
So this is the explanation of this flow diagram that is carried out in a spiral, indirect spiral heat exchanger. So what are the advantages? Two streams of the medium and cooling liquid or medium and steam are separated by the continuous stainless steel barrier. Two streams of the medium, two streams म्हणजे काय की हॉट मीडियम आणि कोल्ड लिक्विड हे दोघं सेपरेट होतात. दीज आर सेपरेटेड बाय द कंटिन्युअस स्टेनलेस स्टील बॅरियर. त्याच्यामध्ये स्टेनलेस स्टील बॅरियर असतो. एकामधनं लिक्विड मीडियम पास होतं तर दुसऱ्यामधनं वॉटर पास होतो. आयदर हॉट वॉटर और कोल्ड वॉटर असं पास होईल आणि ते त्याला स्टरलाइज करेल, होल्ड करेल आणि मग कुलिंग कॉइल मधनं ते पास होईल. गॅस्केट बिंग कन्फाईन टू द जॉईंट्स विथ द एंड ऑफ द प्लेट. आणि गॅस्केट आहेत म्हणजे सील केलेलं आहे जेणेकरून कॉन्टॅमिनेशनचे चान्सेस कोणतेच नसतील. दिस मेक्स द क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन बिटवीन द टू स्ट्रीम्स अनलाइकली. अनलाइकली म्हणजे त्याच्यामध्ये क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन होणार नाही. नंतर प्लेट हीट एक्सचेंजर. इनडायरेक्ट प्लेट हीट एक्सचेंजर कन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग प्लेट्स थ्रू विच काउंटर करंट स्ट्रीम्स आर सर्क्युलेटेड. स्टीमचं सर्क्युलेशन होतं. द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय गॅस्केट्स अँड फेल्युअर ऑफ दिस गॅस्केट कॅन कॉज द क्रॉस कॉन्टॅमिनेशन बिटवीन द टू स्ट्रीम. जर गॅस्केटचं लिकेज झालं तर कॉन्टॅमिनेशन होऊ शकतं द प्लेट हीट एक्सचेंजर्स मध्ये. Also clearance between the plate are such that suspended solids in the medium may block the exchanger and the system is only useful in sterilizing completely soluble media. जर त्याच्यामध्ये सस्पेंडेड सॉलिड असले तर ते ब्लॉक होऊ शकतं. ओके. बघले. ओके. So thus this system is only useful in sterilizing completely soluble media. However, the plate exchanger is more adaptable than spiral system in that extra plates may be added to increase its capacity. The working layout of the plate heat exchanger. बघा, this is the plate heat exchanger. A raw medium is introduced which passes through the heat exchanger. From heat exchanger it passes to the steam. From heat exchanger it passes to the holding coil. These are the holding coil. Are you able to see? These are the holding coil. येते सर 2 मिनिट. Then it passes to the holding coil. Raw medium which is introduced into the first in heating coil. Then it passes to the holding coil where the medium is hold for the specific period of time. First medium passes into the heat exchanger coil. Then it passes to the holding coil. Then medium passes into the cooling coil. Okay. For what is the function of the cooling coil? Cooling coils have the cold medium. So this cold medium, it have the cold water which passes the through which when the medium passes it cools the fermentation medium. So this is the working layout of continuous sterilization. Are you getting me? Plate heat exchanger consists of alternating plate through which the counter current streams are circulated. Counter current stream means stream flowing from one direction and cooling cold water flowing from another direction. The plates are separated by the gasket. Plate मध्ये काय आहे? गॅस्केट आहे.
and failure of this gasket may causes the contamination. जर गॅस्केट मध्ये फेल्युअर असेल, काही लिकेज असेल, तर इट रिझल्ट्स into the contamination between the two streams. But this is avoided because these gaskets are properly sealed in the fermentation industries. Fermentation industry मध्ये काय होतं की these gaskets are properly sealed so that there is a no chance of the contamination. So, what is the function of this heat exchangers? Hot medium passes through the heating coil, then that hot medium is hold for the specific period of time, then it passes to the it passes through cold coils. आवाज ऐकला खूप बदल केले चांगले केले अभिनंदन. Okay, so medium passes through the cooling coils, and then medium is cooled. So this is the working layout of continuous sterilization. Are you getting me? Yes, I will also give you some MCQs. Don't worry, I will give you MCQs for your practice, because now if you have exam, MCQ type of exam, final exam, then you should be able to appear for that. So I will also give you MCQs for the final exam. Whatever you will score in the internal exam, don't worry about it. Only you have to write your assignments and you have to send it to me. Send your attendance. Whatever your attendance, is it regular or not regular, you send it to me. Then you do the study for the MCQs. You search out your answers from the MCQs so that you will do your study, and then you will able to answer it. Okay, so this is so I am going to continue. That is the continuous sterilization by plate method. So what are the disadvantages? Disadvantages of continuous sterilization, that heat exchanger, continuous sterilizers were constructed as plate heat exchanger, and these were unsuitable on to account failure of the gasket. The gasket fail झाले तर it results into the problem, resulting in mixing of sterile and unsterile medium. And particulate components of the media would block the heat exchanger. तर त्याच्यामध्ये particulate component असतील ते it results into the blocking of the हीट एक्सचेंजर कॉइल ब्लॉक होतात आणि मग होणार नाही, स्टरलायझेशन होणार नाही. सेकंड इज द डायरेक्ट हीट एक्सचेंजर. आपण इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर पाहिले. इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजरचे दोन टाइप्स पाहिले आपण. कोणते दोन टाइप्स? प्लेट हीट एक्सचेंजर आणि स्पायरल हीट एक्सचेंजर. ओके, हे बघा मी तुम्हाला दाखवते परत. स्पायरल हीट एक्सचेंजर, हे स्पायरल हीट एक्सचेंजर, दिस इज वन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग. नंतर प्लेट हीट एक्सचेंज ऑफ इनडायरेक्ट हीटिंग. आपण इनडायरेक्टचे टाईप बघतोय. मी तुम्हाला याच्या नोट्स ॲज अर्ली एज पॉसिबल देऊन देईल, म्हणजे तुम्ही ते वाचाल ना तर तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. सिम्पल लँग्वेज आहे, तुम्हाला वाचून पण क्लिअर होऊन जाईल, फार टेन्शनची गोष्ट नाहीये. Disadvantages आहे failure of gasket and particular component of the media may block. The indirect heat exchanger
इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर हवं तर आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊ. आता आपलं इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर आणि पुढचा जो आहे एअर फिल्ट्रेशन, हे दोन टॉपिक आहे ते आहेत. बेटर वे मी तुम्हाला याच्या नोट्स तर देईलच, आणि बेटर वे एमसीक्यू जो आहे त्याच्यावरती आपण आता जास्त भर देऊ. ओके, तर सो आय एम गोइंग टू स्टॉप नाऊ. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? Shall I stop here now, or shall I continue, or shall I stop? Because I have a exam, second year exam, internal exam. That's why I am going to stop it. Okay.